ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। तो सारे पैनल मैंबरस हाजिर हैं। मैं बेनती इन्नी करांगा कि अपने आप को म्यूट पे रखो, जो बोलना है उदों अनम्यूट कर लेना प्लीज़। आप सारे पैनल मैंबरस को भी बेनती है क्योंकि वो होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं इस वास्ते, क्योंकि सारे जो असं अनम्यूट हैं फिर डिस्टर्बेंस जी है, बहुत आवाज़ आती है। तो आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है, तो मैं बेनती कर रहा हाँ कि सैशन की सेवा वीर राजा सिंह जी निभा रहे हैं और वीर राजा सिंह जी को बेनती है कि अज का सवाल जवाब का सैशन शुरू करें जी। वीर राजा सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। के ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत का अज के प्रोग्राम स्वागत है जी। हर सोमवार की तरह पैनल आप की सेवा में सवाल जवाब जो है उसकी तैयारी करके जिन्नी हो सकती है सतगुरु जी की कृपा नाल आप जी के सन्मुख हाजिर होंदा है जी। तो अज भी मेरे सारे वीर भैन हाजिर ने, उन्होंने पहले बेनती करांगा भी आओ संगत नाल फतेह सांझी करिए, उस तो बाद आपां सवाल जवाब शुरू करांगे जी। हाँ सर तजिंदर सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सर जगीर सिंह जी। जगीर सिंह जी आप अनम्यूट कर लो जगीर सिंह जी, तुसी म्यूट हो जी जगीर सिंह। हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भैन मनिंदर कौर जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार प्रभकीर्तन सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। फतेह। सरदार किकर सिंह जी। हाँ जी सर किकर सिंह जी अनम्यूट कर। हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सर एनपी सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सर हरजीत सिंह जी तुहाडी सेवा च हाजिर हैं। तो असी सारे आप जी की सेवा च जो आपने इस हफ्ते सानू सवाल सुझाव भेजे ने उन्हां बारे विचार करन तो बाद असी हाजिर हैं जी। तो आओ आपां इन्हां सवालों नूं तुहाडे नाल डिस्कस करदे हां। सवाल वक्-वक् विषयां ते ने। तो सब तो पहला एक सवाल जिहड़ा पिछले हफ्ते रह गया सीगा तां किकर सिंह ने करना सी ते वो नहीं सी हो सकिया, तो वो अज सब तो पहला उस सवाल नाल लवां। वो सवाल जिहड़ा है वो भैन बलविंदर कौर जी ने भेजिया सीगा कि गुरु ग्रंथ साहब विच जो शब्द आउंदा है नारायण निंद सकाए भूली गवारी, ये भूली ते गवारी तो की भाव है, किसनों आख्या है? तो उसका किकर सिंह जी करो कृपा ते इसका भाव दसो जी। ठीक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। की फतेह। हाँ जी। पहला मैं माफ़ी मंगदा जी क्योंकि नवें थां होण करके उत्थे रेंज की प्रॉब्लम सी। अज भी मैं अपनी बेटी के घरे बैठ के क्लास लगा रहा तो साढ़े अज भी वो रेंज की प्रॉब्लम है। सो पिछले हफ्ते ये उत्तर ना मिल सकिया जिन्हों का सवाल सी, उन्हों तो माफ़ी चाहते हैं जी। धनासरी बाणी भगतां की दे जो सरलेख है ਉਹਦੇ अधीन त्रिलोचन भगत जी की बाणी है जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण निंद सकाए भूली गवारी दुकृत सुकृत थारो करमरी रहाओ। जेकर संक्षेप दे विच इसका उत्तर देना होवे तां
हे जीव रूपी इस्तरी ਮੰਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ। ਭੁੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮ ਰੀ। ਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਉੱਥੇ ਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਗੁਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ। ਇਹ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮ ਰੀ। ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਹੈ। ਰਹਾਉ, ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਗੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ 4-5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਾ ਸੁਰਸਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੇ। ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਰਸਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਸੁਰਸਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਲ ਜਨ ਮੱਧੇ ਮਿਲਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ ਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰ ਕਲੰਕ ਮਫਿਟ ਸਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਲੰਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਕ ਹੈ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਦਿਖਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਾ ਸੁਰਸਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੇ, ਕੁਲ ਜਨ ਮੱਧੇ ਮਿਲਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ ਰੇ। ਕਰਮ ਕਰ ਕਲੰਕ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਭਾਵ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਮਫੀਟਸ ਰੀ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਕਾ ਦੀਪਕ ਸੁਆਮੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਤਾਚੇ ਰੇ ਸੁਆਰਥੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਖੀ ਰਾਏ ਗੁੜ ਤਾਚੇ ਬਾਧਵਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਖੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗੁੜ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰ ਅਰੁਣ ਪਿੰਗਲਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਰਡ ਜੋ ਪੰਖੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣ ਹੈ ਉਹ ਰਥਵਾਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਲੰਕ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾਪਣ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਰਮ ਕਰ ਅਰੁਣ ਪਿੰਗਲਾ ਰੀ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਅਰੁਣ ਪਿੰਗਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਅਣਕ ਪਾਤਕ ਹਰਤਾ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਨਾਥਰੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਰਥ ਤੀਰਥ ਭਰਮਤਾ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ। ਲਹਿ ਨਾ ਪਾਰ ਰੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲਹਿ ਨਾ ਪਾਰ ਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਰਮ ਕਰ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕਪਾਲ ਸੀ, ਖੋਪੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਮਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਥੀ ਨਹੀਂ। ਮਫੀਟਸ ਨਹੀਂ, ਮਫੀਟਸ ਰੀ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਲੰਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਹਰਨ,
ਅਮਰਤ ਸਸੀ ਧੈਣ ਲక్ష్ਮੀ ਕਲਪਤਰ ਸਿਖਰ ਸੁਨਾਗਰ ਨਦੀ ਚ ਨਾਥਿੰਗ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਧੈਣ ਗਊ ਨਿਕਲੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿਖਰ ਸਤਮੂਹਾ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹੋ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕਹੋ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੁਨਾਗਰ ਧਨਵੰਤਰ ਵੈਦ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰ ਖਾਰ ਮਫੀਟਸ ਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਾਰਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਮਫੀਟਸ ਰੀ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਾਰਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਰੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੋ ਆਖਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਲੈ ਲੰਕਾ ਗੜ ਉਹ ਪਾੜੀ ਲੈ ਰਾਵਣ ਬਣ, ਉਹ ਪਾੜੀ ਲੈ ਰਾਵਣ ਬਣ। ਇੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਗਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਾਦੀ ਲੈ ਲੰਕਾ ਗੜ, ਭਾਵ ਜੋ ਲੰਕਾ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਸਾੜਿਆ। ਉਹ ਪਾੜੀ ਲੈ ਰਾਵਣ ਬਣ, ਤੇ ਜੋ ਰਾਵਣ ਦਾ ਬਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਟਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਲ ਬਿਸਲ ਆਣ, ਸਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਬਿਸਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਰਸ ਆਪਾਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲ ਬਿਸਲ ਆਣ ਭਾਵ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਿਸਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋ ਖਿਲੇ ਹਰੀ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਰ ਕਸ਼ੋਟੀ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸ਼ ਮਿਲੀ, ਕਸ਼ੋਟੀ ਭਾਵ ਛੋਟੀ ਨਿੱਕਰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਟੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬਲੋ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ। ਰੀ ਘਰ ਗਹਿਨ, ਹੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਤਾਚੇ ਮੋਹੇ ਜਾਪੀ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਚੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਚੇ ਮੋਹੇ, ਮੋਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਪੀ ਵਾਲੇ ਜਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਚੇ ਨਾਮੇ, ਨਾਮੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦ ਤਰਲੋਚਨ, ਤਰਲੋਚਨ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਜੀ, ਹੇ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਸਖੋਤੀ ਜਾਤ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਪੱਤੇ ਦੀ, ਕਿ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਦ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ 100% ਟਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੇ ਬਿਲੇ ਚੁਣ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਮਾਲੇ। ਤੋ ਵੀਰ ਕਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਔਰ ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ
ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਏ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਅਨਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਾਲ ਮਸ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਰਿਆਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ। ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲਈਏ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਭਾਵ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 466 ਅੰਕ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਨੇ, ਜਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਘੁਮਿਆਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾਲੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਿਆਰੇ ਝੜ ਝੜ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪਰੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਲ ਜਲ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਝੜ ਝੜ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਜਾਂ ਸਾੜਨ ਆਦਿ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਝਗੜਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਵ ਲਈ ਬੜਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੱਜਾਂ ਇੱਕ ਦੱਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੇ। ਹੱਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕਾ ਖੂਹ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਰਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣ। ਇਹ 5 ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੋਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਈ ਅਡੰਬਰ ਰਚਣੇ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਕਰਨੇ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਅਡੰਬਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨੋਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਲੱਕੜੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਐਡੀ ਹੁਣ 7-8 ਮਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲਿਆਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਦਨ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਗਤੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਚੰਦਨ ਚੜਾਵਾ ਉਸसे ਕਹੋ ਕੌਣ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਬਿਸਤਰਾ ਮਾਇਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬੱਚੀ ਅਮਰੀਤ ਕੌਰ ਅਗਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੋਰਸ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ। ਤੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਜਨ ਬਾਣੀ ਅਦਬ ਨਾ ਧਾਰਾ ਨਾ ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਿੱਖ ਮਾਰਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਸ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਨ ਬਾਣੀ ਅਦਬ ਨਾ ਧਾਰਾ ਨਾ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਾ। ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਅਨਮਿਊਟ। ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਣੇ।
आओ आप अगले शब्द वाल चलते। अगला शब्द सानू जिहड़ा है ये भेजिया जी बलदेव सिंह जी टोरंटो तो। वो कहते हैं भी खट दर्शन ये योग मत विच हन कि सनातन मत विच हन। ते मैं भी प्रीतम सिंह ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਜੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਰੰਭ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਟਰਨਲ ਜਾਂ ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਭਾਵ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ SD ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਜੋ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਸदैव ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਐਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਜਗਤ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਐਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਵਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ, ਖਟ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਛਟ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 6 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਇਹਦਾ ਖਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ 6 ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵ 6 ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਾਂ ਮਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਤਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਤਿਕ 6 ਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਹਨ ਸਾਂਖ ਤੇ ਯੋਗ, ਨਿਆਏ ਤੇ ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਤੇ ਮੀਮਾਂਸਾ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਮੀਮਾਂਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਹਨ ਆਪਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਮਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ 5 ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਮਤ ਹੈ ਤੇ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ 6 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਤ ਹਨ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕਹੀਏ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 6 ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ 6 ਨਾਸਤਿਕ ਮਤ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਤ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, 2 ਮਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 2 ਧਰਮ ਜੈਨ ਮਤ ਦੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ 4 ਵਾਕ ਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ 6 ਆਸਤਕ ਤੇ 6 ਨਾਸਤਕ ਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਟਰਮ ਹੈ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ 6 ਮਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਸਵਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਚੋਂ ਯੋਗ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ 'ਚ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਕਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਓ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਮੇ ਭੱਜ ਕਲੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਤੇ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 70 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ 8 ਵੀ ਨਹੀਂ 9 ਪਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਨ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਫਿਰ ਸਦਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਨ। ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਨ ਹੈ। ਨਿਤਾਣੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਬਲ, ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ ਫਿਰ ਸਦਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਨ, ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਵਾਕਣ ਨਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜੂਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਅਚਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਭਾਵ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਨ, ਉਹ ਸੱਚ, ਉਹ ਜੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਹ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਥ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੈ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ, ਅਤ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਂਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਢੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਢੋ ਲਗਾ ਲਓ, ਬਈ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਢੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਆਵੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਤੇ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਲਾਗੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ। ਭੱਜ ਖਲੇ, ਦੌੜ ਜਾਣ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਦੀ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭੋ ਭੱਜਿਆ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕਾ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਛੁਪਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਚੁੱਕਾ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਚੁੱਕ ਜਾਣ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। तो ऐसी अत दी मुश्किल वाली हालत बन जाए तो उस अवस्था च की हो सकता है, तो वह हल गुरु साहब अखीरली पंक्ति बनदी कहते हैं कि चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाओ, कि जे भला उस इंसान दे चित विच, उहदी याद दे विच, उहदे हिरदे दे विच प्रभु दा नाम आ जावे, प्रभु दी याद आ जावे, और प्रभु दा ओट आसरा अपने हिरदे दे विच ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ, ਤੱਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਗਰਮ, ਵਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, प्रभु की याद हृदय च वसी होवे तो उस बंदे नूं दुख नहीं लगेगा। ताकि दुश्मन भज जाएगा या उन्होंने मारेगा नहीं या की होएगा, ऐसी गल नहीं है। जिवें सिख इतिहास सानूं अनेकां गवाहियां मिलदियां हन कि जदों भी गुरसिखां दे उत्ते कई तरह के जुल्म ढाए गए, उन्होंने तसीहे भी दिते गए, पर उन्होंने किसी भी जुल्म तसीहे के अधीन अपने सिदक नूं नहीं छड्डिया, अपने असूलों नहीं छड्डिया, कि ना ही
ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਾਕਨ ਕੋਈ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਜੁਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਟੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੁੰਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰੇ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਉਸ ਭਾਵਨਾ, ਉਸ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੜਾ ਦੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ, ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਤੱਕ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਸਦਾ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਵਾਕਨ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਵਾਕਨ ਕੋਈ ਟੋਟਕਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਟੋਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ, ਦਵਾਈ ਉਸ ਸਾਡੇ ਜਰਮਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਸਡੋਲ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਚਾਨਕ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੌਨਿਕ ਐਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਟੌਨਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ MP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਭੈਣ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੀ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੀ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਨਿਧ, 9 ਨਿਧੀਆਂ, 9 ਖਜ਼ਾਨੇ, ਇਹ 2-3 ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ 9 ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪਦਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ, ਮਹਾਪਦਮ ਹੀਰੇ ਜਾਂ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਸੰਖ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਮਕਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ, ਕੱਛਪ ਕੱਪੜੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਕੁੰਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਨੀਲ ਮੋਤੀ ਜਾਂ ਮੂੰਗੇ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰੀ, ਮੁਕੰਦ ਰਾਗ ਆਦਿ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ 9 ਨਿਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰ मैं पल्ले बद्धा छिक जियो, 9 निध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम, 9 निध 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे जो हर हृदय सदा वसाए। इस तरह के काफी सारे शब्द हैं ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡ ਊਚ ਅਪਾਰਾ, 9 ਨਿਧ ਨਾਮ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, 9 ਨਿਧ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਤੋ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਨਿਧ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਧਨ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 9 ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਕਾਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੂੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੱਚਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੂੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਈ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ,
ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਉਹੀਓ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-3 4-4 ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 4-5 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹਨ ਹੋਰ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ 2 ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਅਥਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਥਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਭੇਜੋ ਸਵਾਲ, ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।